Hi everybody, 11 Institute welcomes all the students of Standard 10th to Science chapter number 10, Light, Reflection and Refraction, and this is the 8th video lecture of the series, part 8. In the previous video lecture we saw a brief introduction about refraction of light, and let us quickly revise it. Suppose there are two mediums, medium 1 and medium 2. There is a surface separating them, right? This is the normal. Suppose medium 1 is air and here is the source of light, and if a ray is incident at the normal, it would travel in the same path if the medium over here and medium over here is same. But if you change the medium over here, this ray will bend over here, right? And we say this phenomenon as refraction, right? There is bending in the pathway of light. This phenomenon is known as refraction of light. We have seen this in the previous video lecture. Today we will see some advancements in this topic. We will go into bit of more detail, right? This ray has bent over here. It was going over here. So I can say this ray, instead of traveling in the straight line, it is now traveling here. So it has bent towards the normal. The ray has bent but towards the normal. તમે જુઓ normal ની નજીક આવી ગઈ, બરાબર ને? એને ટ્રાવેલ કરવાનું હતું આ ડિરેક્શન ની અંદર, બટ એ ટ્રાવેલ કરે છે હવે આ ડિરેક્શન ની અંદર. તો પહેલા નોર્મલ થી દૂર હતી, મીડિયમ બદલવાના કારણે આ રે નોર્મલ ની નજીક આવી ગઈ. So what I can say here, the refracted ray has bent towards the normal. હવે જરૂરી નથી તે અહીંયા જ બેન્ડ થાય. એ આમ સ્ટ્રેટ જતી હોય તો બેન્ડ થઈને પેલી બાજુ બી જઈ શકે, અહીંયા બી આવી શકે બેન્ડ થઈને. સમજાય છે? એવું જરૂરી નથી આ જ બાજુ આવે. સો અહીંયા જો રે આ બાજુ આવે તો what I will say, this has bent away from normal. શું કહેવાય આને? This has bent away from normal. So we are going in some more detail. Whenever a ray is incident at a surface separating two media, right, the refracted ray will either bend towards the normal or it will bend away from normal. આ એનો રેગ્યુલર પાથ છે. હવે એ રેગ્યુલર પાથ થી આ બાજુ બી આવી શકે છે ટુવર્ડ્સ ધ નોર્મલ, ઓર એ પેલી બાજુ બી જઈ શકે છે અવે ફ્રોમ નોર્મલ. આ વાર્તા ક્લિયર છે? So this thing should be clear to you. The refracted ray will be either bent towards the normal or it will bend away from normal. This is clear. તો આની પાછળનો કોઈ લોજિક બી હોવો જોઈએ, કોઈ રીઝન બી હોવો જોઈએ, કોઈ રૂલ બી હોવો જોઈએ, that why is it bending towards the normal or why is it bending away from normal, right? Now whether it will bend towards the normal or away from the normal depends upon the optical density of the medium. Mark the word optical density of the medium, right? Optical density. એર અને વોટર ને આપણે કન્સિડર કરીએ તો એર ની ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી લેસ અને વોટર ની ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મોર. The optical density of air is less, the optical density of water is more, right? જે મીડિયમ ની ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી ઓછી છે એને આપણે એવું કહી શકીએ that it is a rarer medium. શું કહેવાય એને? rarer medium, optically rarer medium. અને જેની ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી વધારે છે એને આપણે કહી શકીએ that it is a denser medium, or more specifically we can say it is an optically denser medium, right? I will repeat it again. These are two different mediums. Based upon their optical density, they can be either a rarer medium or a denser medium. Here the optical density of air is less, so it is a rarer medium. Here the optical density of water is more, so it is a denser medium. Now you have to observe the path of light. Here what is the path of light? The light is traveling from rarer medium. આ ઉપર medium કેવો છે? air. તો light અત્યારે rarer medium માં છે અને અહીંયા આવી ગયા પછી ત્યાં travel કરે છે denser medium માં. So whenever light travels from rarer medium to denser medium, this ray will bend towards the normal. This ray will bend towards the normal. So I can write, when light travels from rarer medium to denser medium, the refracted ray will bend towards the normal. I hope this is clear to you. આ હેન્ડરાઇટિંગ સારા કરવા પડશે ભાઈ આપણે, નહીં તો નહીં ચાલે. કંઈક સોલ્યુશન ગોતી લેવું છે આપણે આનું આવતા વિડિયો લેક્ચર્સમાં. Towards the normal.
I hope this is fine. આનું ઓપોઝિટ હોય, પેલી બાજુ ડેન્સર મીડિયમ હોય અને આ બાજુ રેરર મીડિયમ હોય, then this ray will bend away from normal. I hope this is clear to you. So I am repeating this again. I request you to write this in your CW. मतलब આ ડાયાગ્રામ ડ્રો ન કરવાનો, હું જે બોલું છું ને એ તમારે CW માં ક્યાંક ઉપર આજુબાજુમાં મસ્ત ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કરીને લખી નાખવાનું છે. Please write down. Just listen to my words. Whenever a ray of light travels from rarer medium to denser medium, whenever a ray of light travels from rarer medium to denser medium, the refracted ray will bend towards the normal. Right? Opposite. Whenever a ray of light travels from denser medium to rarer medium, travels from denser medium to rarer medium, it will bend away from normal. It will bend away from normal. લખવાનું બાકી રહી ગયું હોય તો વિડીયોને થોડો રિવાઇન્ડ કરી લેશું તો પાછું સાંભળવા મળશે. આ બંને પોઈન્ટ્સ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Now, based upon this phenomenon, we are going to see an experiment, the experiment of rectangular glass slab. આ રેક્ટેન્ગ્યુલર ગ્લાસ સ્લેબનો એક્સપેરિમેન્ટ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે રિફ્રેક્શન સમજવા માટે. ઇન ધ પ્રીવિયસ વિડીયો લેક્ચર વી સો ફ્યુ એક્ઝામ્પલ્સ. પેલી સ્વિમિંગ પુલ વાળો એક્ઝામ્પલ આપણે લીધેલો હતો, તે જમીન થોડીક ઉપર આવી ગઈ એવું લાગે છે. પેલો લાઇમ વાળો એક્ઝામ્પલ આપણે લીધેલો હતો, પેન્સિલ વાળો એક્ઝામ્પલ આપણે લીધેલો હતો. આ બધા જ એક્ઝામ્પલ સમજવા માટે ઓર ઇન બ્રીફ રિફ્રેક્શનની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ જ્યાં હોય છે ત્યાંથી થોડી ઉપર ઓર જ્યાં હોય છે ત્યાંથી થોડી નીચે શું કામ દેખાય છે એ આપણે રેક્ટેન્ગ્યુલર ગ્લાસ સ્લેબના એક્સપેરિમેન્ટમાંથી સમજવાનું છે. લેટરલ શિફ્ટ કહેવાય આને. શું કહેવાય? લેટરલ શિફ્ટ. તમને જે સ્વિમિંગ પુલની જમીન જ્યાં હોય છે એના કરતાં થોડીક ઊંચી દેખાય છે એ ફિનોમિનનને લેટરલ શિફ્ટ કહેવાય, જે આપણે રેક્ટેન્ગ્યુલર ગ્લાસ સ્લેબના એક્સપેરિમેન્ટથી સમજશું. રાઈટ. સો લેટ અસ સી ધ refraction through glass slab experiment. એક મસ્ત મજાનો વિડીયો છે, સાથે સાથે હું એક્સપ્લેન કરતો જઈશ વચ્ચે વચ્ચે વિડીયો પોઝ કરીને. રાઈટ. અને એના દ્વારા આપણે સમજવાનું છે કે રેક્ટેન્ગ્યુલર ગ્લાસ સ્લેબનો એક્સપેરિમેન્ટ શું છે. બીકોઝ ડિરેક્ટલી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી અને ટેક્સ્ટબુકમાં જે પ્રમાણે આપેલું છે એ પ્રમાણે આપણે સમજવા બેસશું તો થોડુંક કન્ફ્યુઝન થશે ઓર ઓછું સમજાશે એવું બનશે. તો આપણે મસ્ત મજાનું લાઈવ જ જોઈ લઈએ, આપણે ફિઝિકલી જોઈ જ લઈએ તે રેક્ટેન્ગ્યુલર ગ્લાસ સ્લેબમાં રિફ્રેક્શન કેવી રીતના થાય છે, એટલે આપણને ખ્યાલ પડી જશે. રાઈટ. અમુક વસ્તુના ચેન્જ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જે વિડીયો આપણે અત્યારે જોશું એની અંદર ગ્લાસ સ્લેબનું નામ અલગ હોય અને ટેક્સ્ટબુકની અંદર ગ્લાસ સ્લેબનું નામ અલગ હોય, તો એ નામની પાછળ ન પડતા કન્સેપ્ટ શું છે, પ્રેક્ટિકલી શું થઈ રહ્યું છે એ જોવાની થોડી જરૂર છે. રાઈટ. સો વી વિલ સી ધેટ. સો લેટ અસ સી ધ રિફ્રેક્શન થ્રુ અ ગ્લાસ સ્લેબ એક્સપેરિમેન્ટ. જોઈએ આપણે શું થાય છે. રાઈટ. સો ધીસ આર ધ ઇક્વિપમેન્ટ્સ ધેટ વી રિક્વાયર. આટલી વસ્તુની આપણને જરૂર છે. 4 પિન્સની જરૂર છે, એક શીટની જરૂર છે, આ જે દેખાય છે એ રેક્ટેન્ગ્યુલર ગ્લાસ સ્લેબ છે, પ્રોટ્રેક્ટર છે એંગલ મેશર કરવા માટે, પેન્સિલ્સ છે અને સ્કેલ છે ઇન ઓર્ડર ટુ ડ્રો લાઇન્સ. રાઈટ. લેટ અસ સી નાઉ વોટ હેપન્સ ઇન રેક્ટેન્ગ્યુલર ગ્લાસ સ્લેબ એક્સપેરિમેન્ટ. શું થાય છે. રાઈટ. So we will experimentally verify the laws of refraction and determine the refractive index of glass. આપણે અત્યારે ગ્લાસનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ડિટરમાઇન નથી કરવો, આટલી વસ્તુની આપણને જરૂર પડશે અને જે પ્રમાણે ટેક્સ્ટબુકમાં એક્સપેરિમેન્ટ દર્શાવેલો છે એ જ પ્રમાણે આપણે કરશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી વિલ ટેક અ પીસ ઓફ પેપર લાઈક ધીસ. વી વિલ પ્લેસ ઇટ ઓન ધ ટેબલ અને એની ઉપર આપણે આ ગ્લાસ સ્લેબ, યુ કેન સી આને ગ્લાસ સ્લેબ કહેવાય. રાઈટ. આ ગ્લાસ સ્લેબને આપણે આની ઉપર રાખી દઈએ. વી વિલ પુટ ધીસ ગ્લાસ સ્લેબ ઓન ધ પેપર. રાઈટ. Now what we will do, we will draw this on paper. આની જે બાઉન્ડ્રી છે ને એને આપણે પેપર પર ડ્રો કરી લેશું. પ્રોટેક્ટર તો પછી જરૂર પડશે, અત્યારે જરૂર પડવાની નથી. રાઈટ. રાઈટ. સો આને આપણે ડ્રો કરી લઈએ પહેલા અહીંયા. You can see આ પાછું રિપીટ થાય છે. વેરી સોરી. there is some problem in controlling, બટ આ ફરી પાછું પેપર છે આપણી પાસે. આની ઉપર આપણે ગ્લાસ સ્લેબ રાખી અને એની બાઉન્ડ્રી ડ્રો કરવાની છે. રાઈટ. એ હમણાં ડ્રો થઈ જશે. યસ.
These are the equipments that we require for this experiment. પાછું રિપીટ થઈ રહ્યું છે, વેરી સોરી. પેન્સિલ જોઈ જશે. You can do this experiment at home also. આપણે ઘરે બી કરી શકીએ છીએ. And we require 4 pins also. 4 પિન ની બી આપણને જરૂર પડશે. રાઈટ? હા, આવો બોર્ડ જરૂર પડશે. એના બદલે આપણે બીજી કોઈ શીટ કે પેપર ની અંદર બી પ્લગ કરી શકીએ. That is fine. First of all, આ બ્લોક આપણે વચ્ચોવચ રાખી દેવાનો છે. And then we will draw its boundary. આપણે એની બાઉન્ડ્રી ને પેપર ઉપર ઇમ્પ્રિન્ટ કરી આપીએ. Right? Like this. Fine. First side, then second side, third side over here, and fourth side over there. Right? ચારે બાજુથી આપણે બાઉન્ડ્રી ડ્રો કરી દીધી છે. આ હટાવી લેવાનું છે તો નીચે મસ્ત મજાનો આવો રેક્ટેંગલ આવી જશે. આ રેક્ટેંગલ ને આપણે નામ આપી દેવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા વિડીયોમાં આપણે નામ આપેલું છે PQRS. ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર આનું નામ ABCD છે, તો તમે કન્ફ્યુઝ ન થતા. નાઉ વોટ વી હેવ ટુ ડુ, બરાબર ને? આ થઈ ગયું. આમાં આપણે હવે નોર્મલ ડ્રો કરશું. આપણે શું કરીએ છીએ, જે ફિઝિકલી થવાનું છે એને આપણે પેપર ઉપર શું દેખાશે એ ડ્રો કરીએ છીએ. રાઈટ? તો એક્ઝેક્ટલી PQ ના સેન્ટર ઉપર આપણે શું કરીએ છીએ, વી આર ડ્રોઈંગ અ નોર્મલ. ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર એક્ઝેક્ટ વચ્ચે જ નોર્મલ લેવું એવું જરૂરી નથી. આપણે અહીંયા સાઈડમાં બી નોર્મલ ડ્રો કરી શકીએ છીએ. એવું નથી તે એક્ઝેક્ટ વચ્ચે ડ્રો, બટ અહીંયા આપણે વચ્ચે ડ્રો કરીએ છીએ. સો હિયર વી વિલ ડ્રો અ પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન which will behave as a normal. રાઈટ? ડોટેડ લાઇન થી આપણે નોર્મલ ડ્રો કરીએ છીએ. ફાઇન? ક્લિયર હશે આ તમને? વેરી ગુડ. હવે આપણે લેશું પ્રોટ્રેક્ટર. નોર્મલ ને નામ આપી દઈએ આપણે. ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર બીજું કંઈ નામ આપેલું હશે, ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ. ફાઇન? આવું કંઈ દેખાશે હવે આપણને. હવે આપણે ઇન્સિડન્ટ એંગલ ની માપણી કરવાની છે. અહીંયા આપણે ગમે ત્યાં આપણો ઓબ્જેક્ટ મૂકી શકીએ છીએ, બટ ગમે ત્યાં નહીં મૂકીએ. આપણે એક ડેઝિગ્નેટેડ વેમાં આવી રીતના પ્રોટ્રેક્ટર રાખશું અને આપણે ત્યાં 30 ડિગ્રીઝ 40 ડિગ્રીઝ જે કંઈ બી લેવું છે, અત્યારે આપણે 30 ડિગ્રીઝ લઈ લઈએ સપોઝ. રાઈટ? તો ત્યાં આપણે આપણી પિન રાખશું. હમણાં આ આપણે પોતે જાતે ફાઇનલાઇઝ કરીએ છીએ કે આપણે કેટલો એંગલ રાખવો છે અહીંયા. રાઈટ? સપોઝ આપણે 30 ડિગ્રી ઉપર અહીંયા એક લાઈન ડ્રો કરીએ. નાઉ વી વિલ જોઈન ધીસ. આપણે આ બંનેને જોઈન કરશું. તો આજે આપણે જોઈન કરશું એ આપણા માટે શું બની જશે, ઇન્સિડન્ટ રે બની જશે. શું બની જશે? ઇન્સિડન્ટ રે. તમે જુઓ નોર્મલ સાથે એંગલ બનાવે છે. રાઈટ? આ એંગલને આપણે શું કહેશું, એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ 30 ડિગ્રીઝ. હવે આપણે આને ફરી પાછો અહીંયા રાખી દઈએ ગ્લાસ સ્લેબને. તમે સમજો છો? એ તો અહીંયા પ્રેક્ટિકલ પ્રોસેસ થાય છે ને નીચે આપણે થિયોરેટિકલી શું થશે નીચે ડ્રો કરતા જઈએ છીએ. હવે આ જે લાઈન છે ને તેની ઉપર આપણે આપણો ઓબ્જેક્ટ રાખવાનો છે ગમે ત્યાં. વાય? બીકોઝ ધીસ ઇઝ ઇન્સિડન્ટ રે. ઇન્સિડન્ટ રે એટલે ઓબ્જેક્ટ માંથી જે રે નીકળી અને આની સાથે ભટકાઈ ગઈ, આ આપણી ઇન્સિડન્ટ રે છે. રાઈટ? સો આની ઉપર ગમે ત્યાં આપણે આપણો ઓબ્જેક્ટ પ્લોટ કરવાનો છે. ધેટ્સ ઇટ. અને ઓબ્જેક્ટ આપણા માટે શું છે? પિન. તો આપણે આની ઉપર રાખી દઈએ પિન. આખી લાઈન ઉપર ગમે ત્યાં આપણે એક સિંગલ પિન રાખી દઈએ. યસ, સપોઝ આપણે અહીંયા પિન રાખી દઈએ. રાઈટ? રાઈટ? એક પિન આવી ગઈ એક્ઝેક્ટલી આ લાઈન ઉપર. પાછળ હજી એક પિન રાખશું આપણે. સો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ પિન વી વિલ ઇન્સર્ટ ઓન ધ ઇન્સિડન્ટ રે. યસ, ક્યાંક થોડુંક પાછળ 1-2 સેન્ટીમીટર 3 સેન્ટીમીટર જેટલો ડિસ્ટન્સ રાખી અને આપણે પાછળ બીજી પિન રાખશું. બંને પિન ક્યાં છે? ઇન્સિડન્ટ રે ની ઉપર છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. બોથ ધ પિન્સ આર પ્રેઝન્ટ ઓન ધ ઇન્સિડન્ટ રે. રાઈટ? બંને ડિફરન્ટ કલર ની છે. શું થશે હવે? આમાંથી ઇન્સિડન્ટ રે નીકળી અને ગ્લાસ સ્લેબ ની અંદરથી પાસ. તમે જો અહીંયા ઇમેજ દેખાય છે. હવે આ થોડું જ સમજવા જેવું ફ્રેન્ડ્સ છે. ધીસ ઇઝ ધ ઓરિજિનલ ઓબ્જેક્ટ. ક્યાં છે? એ અહીંયા છે. અને જ્યારે હું અહીંયાથી જોઉં છું તો મને એની ઇમેજ અહીંયા દેખાય છે. વોટ ડઝ ઇટ મીન? આ ઓરિજિનલ ઓબ્જેક્ટ છે, બટ અહીંયા જે છે તે શું છે? એની વર્ચ્યુઅલ ઇમેજ છે. ખરેખર અહીંયા કોઈ પણ ટાઈપની પિન નથી. જો અહીંયા ક્યાંય પિન છે? નથી. અહીંયા તો પિનની ઇમેજ છે. આ ઇમેજ કોની છે? આ ઓબ્જેક્ટની. હવે આની ઇમેજ ખરેખર તો અહીંયા ફોર્મ થવી જોઈએ ને, અહીંયા સીધે સીધી ગ્લાસ માંથી હું જોઉં છું. બરાબર? માની લ્યો 1 મિનિટ માટે વિચારી લ્યો તો વચ્ચે આ ગ્લાસ સ્લેબ નથી. સપોઝ આ ગ્લાસ સ્લેબને હું અહીંયાથી રિમૂવ કરી દઉં તો આ પિન મને અહીંયાથી દેખાવી જોઈએ. હું જો અહીંયાથી જોતો હોય તો મારી નજરમાં મને પિન આ લાઈનમાં દેખાવી જોઈએ.
બટ હું વચ્ચે ગ્લાસ સ્લેબ રાખું છું તો પિન મને દેખાવી જોઈએ આ જ લાઈનમાં, બટ હવે મને દેખાય છે અહીંયા. તો આટલું છે, આટલો જે ગેપ છે એ શિફ્ટ થઈ ગયો ને. અને લેટરલ શિફ્ટ કહેવાય. શું કહેવાય? લેટરલ શિફ્ટ. ઇમેજ મને દેખાય છે અહીંયાથી જ, આ ઓબ્જેક્ટની ઇમેજ મને આ સાઈડથી જ દેખાય છે, બટ દેખાવી જોઈએ અહીંયા, એના બદલે દેખાય છે ક્યાં? અહીંયા. આને શું કહેશું આપણે? લેટરલ શિફ્ટ કહેશું. શું કામ લેટરલ શિફ્ટ થાય છે? પહેલા આની અંદરથી નીકળેલી રે ડિરેક્ટલી મારી આંખમાં જતી હતી અને મારી અને પિનની વચ્ચે એક જ ટાઈપનો મીડિયમ હતો, એર. બટ હવે વચ્ચે શું આવી ગયું? ગ્લાસ. તો આમાંથી ઇન્સિડન્ટ રે એરમાં ટ્રાવેલ કરીને ગ્લાસમાં જાય છે અને ગ્લાસમાંથી ફરી પાછી બહાર નીકળીને એરમાં ટ્રાવેલ કરે છે, એટલે એનું 2 વાર રિફ્રેક્શન થાય છે. એટલે મને આ પ્રોબ્લેમ નડે છે. રાઈટ. હવે આપણે શું કરશું? અહીંથી આમ આજુબાજુ લેફ્ટ ટુ રાઈટ આપણી નજર ફેરવશું સચ ધેટ આ અને આ બંને એક જ લાઈનમાં દેખાય. સચ ધેટ ધીસ એન્ડ ધીસ બોથ ઓફ ધેમ ફોલ ઇન ધ સેમ લાઈન. બરાબર? લેટ અસ સી. શું કહું છું એ સમજજો. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઉપર છે. જો તમને દેખાય છે ઇમેજ અલગ અલગ એંગલ પરથી આપણે એને જોઈએ. આવું તમે ઘણી બધી વાર બીજી ઘણી બધી જગ્યાએ જોયું બી હશે. જેમ જેમ તમે આમ આવશો એમ એમ આ બંને સ્ટ્રેટ લાઈનમાં આવતા જશે. યસ, ધીસ પોઈન્ટ, એક્ઝેક્ટલી ધીસ પોઈન્ટ તમે જોઈ શકો છો. આ પિન અને એક્ઝેક્ટલી એની પાછળ બીજી પિન જે આપણને દેખાતી નથી અત્યારે. એવી જ રીતના અહીંયા ઇમેજમાં આ પિન અને એની એક્ઝેક્ટલી પાછળ બીજી પિન જે આપણને અત્યારે દેખાતી નથી. સમજાય છે કેવો પોઈન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ? પાછું રિપીટ કરીને બતાવું છું. ધ ટાઈપ ઓફ પોઈન્ટ ધેટ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ ફાઇન્ડ. યસ, આની આપણને અહીંયા ઇમેજ દેખાય છે. વી કેન સી ધ ઇમેજ ઓવર હિયર. બટ તમે જો આ લેટરલ શિફ્ટ છે. જેમ જેમ તમે એંગલ ચેન્જ કરશો તમને ઇમેજ બંનેની અલગ અલગ દેખાય છે. એ એવો પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરવાનો, આપણે આમ વ્યુઇંગ ની અંદર આપણે બદલતો જવાનો. આપણે હજી આ બાજુ, હજી આ બાજુ, હજી આ બાજુ આવીએ. યસ, એક્ઝેક્ટલી ધીસ પોઈન્ટ. કે જ્યારે આપણને સ્ટ્રેટ લાઈન મળે છે. તો આપણી ઇન્સિડન્ટ રે ખરેખર અહીંયાથી ચાલુ થઈને આ જ દિશામાં આગળ વધવી જોઈએ, બટ હવે એ અંદર જાય છે વાતી ચૂકી વળીને અહીંયાથી બહાર આવે છે. એને આવવાનું ક્યાં હતું? બહાર, અહીંયાથી. બટ આવે છે ત્યાંથી, અહીંયાથી. તો હવે પ્રેક્ટિકલી તો આપણને ખબર પડી ગઈ. થિયોરેટિકલી આ બંને રે ને આપણે પેપર ઉપર હવે પ્રેઝન્ટ કરશું. લેટ અસ સી હાઉ. રાઈટ. ટુ પિન્સ આર ઇન સ્ટ્રેટ લાઈન, ઓબ્જેક્ટ બી અને ઇમેજ બી. વળી પાછું આ બાજુ જોવો તો બંનેની વચ્ચે ગેપ તમને દેખાશે, ઉપર બી દેખાશે અને નીચે બી દેખાશે. રાઈટ. તો આપણે તો એક્ઝેક્ટલી આ જ પોઝિશન જોઈએ છે રે ડ્રો કરવા માટે, બીકોઝ આપણે બંનેને એક જ જગ્યાએ રાખીએ છીએ. રાઈટ. હવે જો જ્યાં એની ઇમેજ દેખાય છે ને એ લાઈન ની અંદર આપણે વળી પાછી નવી પિન રાખશું. સમજજો, સમજાય છે? જ્યાં ઇમેજ હતી ને એક્ઝેક્ટલી આપણે હજી એક પિન રાખી. હવે આ જે પિન અત્યારે આપણે રાખીએ છીએ ને એ આપણા માટે ઇમેજ દર્શાવે છે. શું દર્શાવે છે? ઇમેજ. આ પિન આપણા માટે નવો ઓબ્જેક્ટ નથી. આ પિન તો જે ઇમેજ અહીંયા ગ્લાસ સ્લેબની અંદર ફોર્મ થાય છે એ દર્શાવે છે. તો જ્યાં ઇમેજ ફોર્મ થતી હતી એક્ઝેક્ટલી એ લાઈનમાં આપણે હજી એક પિન મૂકશું. રાઈટ. જેમ ત્યાં બે ઓબ્જેક્ટ હતા એમ જ અહીંયા બે ઇમેજની પિન આપણે મૂકશું એક્ઝેક્ટલી આની પાછળ. રાઈટ. એક લાઈન ડ્રો કરી. ફાઇન. જો ક્લિયર કટ આની પાછળ હજી એક બીજી પિન આપણે મૂકશું. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. આ બંને જે પિન આપણે અત્યારે અહીંયા રાખેલી છે તે રિપ્રેઝેન્ટ ધ ઇમેજ ફોર્મ્ડ. બરાબર છે? એ બંને ઇમેજ રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. સમજાય છે તમને? યસ. આ બંને ઓબ્જેક્ટ હતા, આ બંને શું છે? ઇમેજ. યસ, વેરી ગુડ. ઓબ્જેક્ટ એની ઇમેજ અહીંયા ફોર્મ થાય છે, બટ પેપર ઉપર દર્શાવવા માટે આપણે આ બંનેને ઇમેજ તરીકે રાખીએ છીએ. જે લાઈનમાં ઇમેજ છે, યસ, ધીસ ઇઝ ધ પરફેક્ટ પોઝિશન. આ ઓબ્જેક્ટ છે. આ ઓબ્જેક્ટ મને અહીંયા ને અહીંયા દેખાવો જોઈએ. જો ગ્લાસ સ્લેબ તો અહીંયા આટલા જ પાર્ટમાં છે. થોડીક વાર માટે તમે ગ્લાસ સ્લેબમાંથી ન જુઓ ને ગ્લાસ સ્લેબની ઉપરથી જુઓ તો આ ઓબ્જેક્ટ તમને અહીંયા ને અહીંયા દેખાય છે ને. આ ઓબ્જેક્ટ તમને જેટલો પાર્ટ એરમાં છે એટલો તમને અહીંયા જ દેખાય છે. ખાલી જે એનો નીચેનો પાર્ટ છે એ બી તમને ગ્લાસ સ્લેબમાં અહીંયા જ દેખાવો જોઈએ, બટ દેખાય છે ત્યાં અહીંયા દેખાય છે. વાય? ડ્યુ ટુ ધ લેટરલ શિફ્ટ, ડ્યુ ટુ ધ રિફ્રેક્શન. એ અહીંયા દેખાય છે. એને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે આપણે આ રાખેલા છે. સી, ધીસ ઇઝ ધ ઇમેજ ફોર્મ્ડ. અને ઇમેજને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે આપણે બહાર હજી બે પિન અહીંયા ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ. These both pins represent the images formed inside the mirror. એને આપણે અહીંયા દર્શાવીએ છીએ. આ ઓબ્જેક્ટ છે એ જેમ બહાર દેખાય છે એમાં જ અહીંયા અંદર દેખાવો જોઈએ, બટ નથી દેખાતો ડ્યુ ટુ રિફ્રેક્શન. આઈ હોપ તમને આ ક્લિયર હશે. હવે આપણે ગ્લાસ સ્લેબને પાછો રિમૂવ કરશું. રાઈટ. સમજાય છે? આ સ્ટ્રેટ લાઈનમાં જ આની ઇમેજ ફોર્મ થવી જોઈએ, પછી સ્ટ્રેટ લાઈનમાં ફોર્મ નથી ને આની અંદર રિફ્રેક્શન થયું. કેવું રિફ્રેક્શન થયું આપણે જોઈએ હવે. યસ, પિન
ને રિમૂવ કરી અને ત્યાં આપણે સર્કલ ડ્રો કરશું. શું કામ ડ્રો કરીએ છીએ? રિફ્રેક્ટેડ રે ની ડાયરેક્શન ગોતવા માટે. અગેન વી વિલ રિમૂવ ધ પિન, રાઈટ, અને ફરી પાછો સર્કલ ડ્રો કરશું રિફ્રેક્ટેડ રે ની ડાયરેક્શન માટે. નાઉ વી વિલ રિમૂવ ધ ગ્લાસ સ્લેબ. ઓબ્જેક્ટની બંને પિન બી આપણે રિમૂવ કરી લેશું, રાઈટ. ત્યાં બી આપણે સર્કલ ડ્રો કરીએ વિચ રિપ્રેઝન્ટ અવર ઓબ્જેક્ટ્સ. આ પિન ને નામ અહીંયા એબીસીડી આપેલા છે, ટેક્સ્ટબુકમાં બીજા ત્યાં આપેલા છે. સી ધીસ ઇઝ ધ રિફ્રેક્ટેડ રે. આ બંનેને આપણે જોઈન કરી આપીએ. યસ, આ બંનેને આપણે જોઈન કરીએ તો અહીંયા ફરી પાછો મારે નોર્મલ ડ્રો કરવો પડશે ને. યસ, સો વી વિલ ડ્રો અનધર નોર્મલ ઓવર હિયર. સર પહેલા તો એક નોર્મલ ડ્રો કર્યો તો, ફરી પાછો બીજો નોર્મલ શું કામ ડ્રો કરો છો સમજાવું છું. એ બી આપણી પાસે સરફેસ બી તો બે છે ને, બહુ ક્લિયર વસ્તુ છે, હમણાં સમજાવું છું એ બી આપને, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ધ ફાઇનલ. જો આ જે નોર્મલ આપણે ડ્રો કરેલો છે ને એ ખાલી આ સરફેસ માટે છે. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સરફેસ. આ સરફેસની પહેલી બાજુ એર છે, બીજી બાજુ ગ્લાસ છે. આ એસ આર આપણો બીજો સરફેસ છે. અહીંયા ગ્લાસ છે અને અહીંયા એર છે, રાઈટ. હવે આપણે આને અને આને જોઈન કરશું. નામ આપી દેશું બધી બાજુ. નવા નોર્મલ ને બી નામ આપી દઈએ આપણે. થોડી ભૂલ છે નામ આપવામાં, બંને જગ્યાએ આર આર અપાઈ ગયું છે, બટ ધેટ ઇઝ ફાઇન. યસ, નાઉ વી વિલ જોઈન ધીસ બોથ. આઈ હોપ આનાથી બેટર વિડીયો તમને નહીં મળે આ સમજવા માટે, અને પાછળ જે એક્સપ્લેનેશન આપણે કરેલું છે પોઝ કરીને. યસ, હવે અહીંયા થોડુંક આપણે સમજી લઈએ ફ્રેન્ડ્સ, પછી આપણે આગળ આને પ્લે કરશું. આને થોડીક વાર માટે ભૂલી જાઓ આરએસ ને. આ લાઈન બી ભૂલી જાઓ, આ લાઈન બી ભૂલી જાઓ. જસ્ટ વોચ ધીસ PQ. Just watch PQ and try to understand a few things. What is the medium over here? The medium over here is air. What is the medium below PQ? The medium over here is glass. Right? Medium over here is glass. આ નોર્મલ છે, આ ઇન્સિડન્ટ રે છે. હવે એર છે એ તો ઓપ્ટિકલી રેરર મીડિયમ છે, અને ગ્લાસ છે એ તો ઓપ્ટિકલી ડેન્સર મીડિયમ છે. સો વેન અ રે ઓફ લાઇટ travels from rarer medium to denser medium, it will bend towards the normal. એનો ઓરિજિનલ પાથ તો આ હતો, આ એનો ઓરિજિનલ પાથ. ઈ ખરેખર એને ટ્રાવેલ કરવાનું હતું આમ, બટ વચ્ચે ગ્લાસ આવી ગયો તો ઇટ વિલ બેન્ડ ટુવર્ડ્સ ધ નોર્મલ. એને જવાનું આમ હતું, બટ હવે ટુવર્ડ્સ ધ નોર્મલ બેન્ડ થઈ ગઈ. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. આ ત્યાં બેન્ડ થઈ ગયું ટુવર્ડ્સ ધ નોર્મલ. હજી આ રે છે તો મીડિયમમાં જ. આ જે રે આગળ ટ્રાવેલ કરે છે, બરાબર ને, હું માર્કરનો કલર ચેન્જ કરી લઉં, વેરી સોરી. આ જે રે આગળ ટ્રાવેલ કરે છે એ ફરી પાછી અહીંયા એસ આર સરફેસ ઉપર ભટકાશે, બરાબર ને. તો હવે તમે થોડીક વાર માટે આ PQ ને ભૂલી જાઓ અને ખાલી આ SR ને જુઓ. આવડી આ જે રે છે O અને B ને જે જોઈન્ટ કરે છે એ આ સરફેસ માટે રિફ્રેક્ટેડ રે છે, બટ આવડા આ સરફેસ માટે તો નવી ઇન્સિડન્ટ રે કહેવાય ને, અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધી. તો આને આપણે હવે માની લેશું ઇન્સિડન્ટ રે. ફરી પાછો નોર્મલ આવ્યો, વળી પાછો અહીંયા એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ બન્યો, રાઈટ. આ જે છે એ આમને આમ જ ટ્રાવેલ કરતું રહે આગળ, એને આમ ટ્રાવેલ કરવાનું હતું, બટ અહીંયા ગ્લાસ છે, ફરી પાછું અહીંયા બહારની સાઈડ મીડિયમ કયો છે? એર. So again this particular ray of light is traveling from denser medium to rarer medium, so it will bend away from normal. એને જવાનું હતું આમ, બટ એ નોર્મલ થી દૂર વહી દઈ રે, ફરી પાછી આમ આવી. તો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે, જેટલું ઈ અહીંયા નોર્મલ ની નજીક આવશે એટલું જ ફરી પાછું એને અહીંયા નોર્મલ થી દૂર જવું પડશે. વાય? મીડિયમ તો સેમ જ છે, એર માંથી ગ્લાસમાં આવ્યા ને ગ્લાસ માંથી ફરી પાછા ક્યાં આવ્યા? એરમાં. તો જેટલું અહીંયા નોર્મલ ની નજીક આવવું પડ્યું હશે ગ્લાસમાં અંદર આવવાના ટાઈમે, તો ગ્લાસમાંથી બહાર જવાના સમયે એ નોર્મલ થી એટલું જ ફરી પાછું દૂર જશે. તો શું થશે? એની ડિરેક્શન સેમ રહેશે. આ જે છે એની ડિરેક્શન અને આ જે છે એની ડિરેક્શન, બંને લાઈન પેરેલલ છે, બટ જસ્ટ એતા ગેપ આવી ગયો બંનેની વચ્ચે. શું આવી ગયો બંનેની વચ્ચે? ગેપ આવી ગયો. આ આપણી ઓરિજિનલ ઇન્સિડન્ટ રે, આ એની ઓરિજિનલ ડાયરેક્શન,
અને આ કઈ રે છે, ઘણું બધું રિફ્રેક્શન થઈને પછી જે રે બહાર આવે છે, જે આપણને જેના લીધે આપણને વર્ચ્યુઅલ ઇમેજ દેખાય છે, બંને પેરેલલ લાઇન્સ છે. તો શું થશે, ઓબ્જેક્ટ જ્યાં છે ત્યાંનો ત્યાં જ રહેશે, જસ્ટ એની શિફ્ટિંગ થઈ જશે, થોડો ઊંચો આવી જશે ઓર થોડો નીચો આવી જશે. સમજાય છે? એના શેપમાં કોઈ ફેરફાર આવશે નહીં. આઈ હોપ આ એક્સપ્લેનેશન તમને ક્લિયર છે. ન સમજાણું હોય તો ફરી પાછું આપ રિવાઇઝ કરી શકો છો. નાઉ લેટ અસ પ્લે ધીસ અહેડ. રાઈટ, જસ્ટ અ મિનિટ, let me make some adjustments. Yes, this is the original incident ray. આ આના માટેની રિફ્રેક્ટેડ રે, વળી પાછી આ સરફેસ માટેની આ ઇન્સિડન્ટ રે, અને આવડી આ રિફ્લેક્ટેડ રે, સોરી રિફ્રેક્ટેડ રે. સમજાય છે? એંગલ આપણે મેજર કરીએ ફરી પાછો 30 ડિગ્રી જ આવશે. શું કામ? જેટલું આ એને નોર્મલની નજીક આવવું પડ્યું હોય છે એટલું જ ફરી પાછું નોર્મલથી દૂર જશે, તો એંગલ એટલો ને એટલો જ રહેશે, એમાં કોઈ ચેન્જ આવશે નહીં. ડબલ રિફ્રેક્શન થાય છે. You can see the angle is again 30. સર તમે તાલ કહેતા હતા રિફ્રેક્શન થાય તો એંગલ સેમ ન રહે. એક વાર થાય તો, બે વાર થયું ને અહીંયા તો. બે વાર રિફ્રેક્શન થયું. એકવાર ઉપરના સરફેસ ઉપર થયું, એકવાર નીચેના સરફેસ ઉપર થયું. જેટલું અહીંયા રે અંદરની સાઈડ બેન્ડ થઈ, રાઈટ, હા, એટલી જ અહીંયા રે ફરી પાછી બહારની સાઈડ બેન્ડ થશે. there will be no change, right? angle of incidence is same as angle of emergence. refraction નહીં, angle of emergence. આને ઇમર્જન્ટ રે કહેવાય. હવે આપણે જોઈએ આ લાઇટનો ઓરિજિનલ પાથ શું હતો. આ આનો ઓરિજિનલ પાથ, we will draw a straight line over here, right? You can see this is the original path. yes, આ જે ગેપ આવી ગયો ને વચ્ચે, એને આપણે શું કહેવાય? લેટરલ શિફ્ટ. તમારી જે રે છે એ આમને આમ ટ્રાવેલ કરતી હોત, જો વચ્ચે આ ગ્લાસનો સ્લેબ ન મૂક્યો હોય તો. વચ્ચે ગ્લાસનો સ્લેબ મૂકવાથી બે વાર ગ્લાસની સરફેસ આવે છે, તો એકવાર રે ટુવર્ડ્સ ધ નોર્મલ બેન્ડ થાય છે, એકવાર રે અવે ફ્રોમ નોર્મલ બેન્ડ થાય છે. ફાઇનલી એવું થાય છે કે બંને જે રે છે, આ ઓરિજિનલ રે અને આ ઇમર્જન્ટ રે, એ બંનેની ડાયરેક્શન સેમ જ છે, બંને પેરેલલ જ છે, બટ એક ગેપ આવી જાય છે. આની જે દિશા છે, સોરી દિશા નહીં, બટ આની જે જગ્યા છે એ થોડીક ફરી જાય છે, રાઈટ? એના લીધે આપણને કોઈ પણ વસ્તુ થોડી ઉપસેલી દેખાય છે. ફાઇન. સો આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. કોઈ ડાઉટ નથી આની અંદર? વેરી સોરી, ક્યાં હતું આપણું? યસ, હા, ધીસ ઇઝ નોન એઝ લેટરલ શિફ્ટ. આ એક્સ વાય જે ડિસ્ટન્સ આવ્યો ને, એને આપણે લેટરલ શિફ્ટ કહીશું. આ લેટરલ શિફ્ટ કેટલું થશે ભાઈ? આ આનાથી વધારે થઈ શકે? આ લેટરલ શિફ્ટ કેટલું થશે એ ત્રણ વસ્તુ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. પહેલું, વચ્ચે મીડિયમ થયો છે, અહીંયા ગ્લાસ હતો, સપોઝ વચ્ચે વોટર હોય તો રિફ્રેક્ટિવ, અહીંયા સોરી લેટરલ શિફ્ટ અલગ આવે. સપોઝ વચ્ચે બીજો કોઈ મીડિયમ હોય તો અહીંયા આ લેટરલ શિફ્ટ અલગ આવશે. તો ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ વિચ મીડિયમ ઇઝ હિયર. સેકન્ડ થિંગ, ઇન્સિડન્ટ એંગલ કેટલો છે, બરાબર ને? જેવો તમે ઇન્સિડન્ટ એંગલ ચેન્જ કરશો એવી અહીંયા લેટરલ શિફ્ટની વેલ્યુ બી ચેન્જ થશે, બરાબર છે? અને થર્ડ થિંગ ઇઝ કે આ જે લાઈન છે અને આ જે લાઈન છે એ બંનેની વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ કેટલો છે. જો એ ડિસ્ટન્સ અલગ હશે તો આ લેટરલ શિફ્ટની વેલ્યુ બી ચેન્જ થશે. ટેક્સ્ટ બુકમાં આ વસ્તુ નથી આપેલી કે લેટરલ શિફ્ટ, આજે આ બંનેની વચ્ચેનો જે ગેપ છે એને લેટરલ શિફ્ટ કહેવાય. એ કઈ ત્રણ ફેક્ટર ઉપર આધાર રાખે છે, બટ તમે સમજી લ્યો, કારણ કે પછી તમારે 11th અને 12th સાયન્સ ને JEE ને નીટ ને પછી તમને યાદ આવે કોટા ને કોચિંગ ને ફલાણું ને ઢીવડું ને 10માં તો કંઈ ભણાવ્યું જ નથી. હું ભણાવું છું અત્યારે, મને વાળો ન પાડતા પ્લીઝ. પૂરેપૂરું ભણાવું છું અત્યારે, ધ્યાન આપવાની જરૂર છે તમારે, રાઈટ? બહુ ક્લિયરલી સમજી લેજો. આ બંનેની વચ્ચે જે ગેપ છે એને લેટરલ શિફ્ટ કહેવાય, અને એ ત્રણ વસ્તુ ઉપર આધાર રાખે છે. ફર્સ્ટ, અહીંયા મીડિયમ કયો છે. જો અહીંયા ગ્લાસની જગ્યાએ વોટર હોત તો આ વેલ્યુમાં ચેન્જ આવત. સેકન્ડ, ઇન્સિડન્ટ એંગલ કેટલો છે. અને થર્ડ, કે આ સરફેસ અને આ સરફેસની વચ્ચે ડિસ્ટન્સ કેટલો છે. આ ત્રણ વસ્તુની ઉપર લેટરલ શિફ્ટ આધાર રાખે છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ, રાઈટ? કોઈ ડાઉટ નથી આની અંદર? હવે આ સમજાવી દઉં તો ઇન્સિડન્ટ એંગલ ચેન્જ થાય તો લેટરલ શિફ્ટ ચેન્જ થાય. સોરી, ખબર કેમ પડે? તમે બોલી તો દીધું કે ભાઈ આ ઇન્સિડન્ટ એંગલ ચેન્જ થાય તો લેટરલ શિફ્ટની વેલ્યુ બી ચેન્જ થશે. તમે બોલી તો ગયા, બટ અમને એમ કંઈ પ્રૂફ કરીને બતાવો. પ્રૂફ કરીને બતાવી દઉં, કોઈ જ ચિંતા નથી, બરાબર ને? યસ,
બરાબર છે. અહીંયા આપણે સમજી લઈએ that how the incident angle is controlling the value of lateral shift. અહીંયા જે lateral shift થાય છે બરાબર ને કોના લીધે થાય છે, શું કામ થાય છે, અત્યારે તમે સમજી લ્યો. આ ઇનકમિંગ રે ઓફ લાઇટ છે એ આ જ ડાયરેક્શનમાં ટ્રાવેલ કરે છે, બટ વચ્ચે કોઈ બીજો મીડિયમ આવી ગયો તો એક વારી ટુવર્ડ્સ ધ નોર્મલ બેન્ડ થઈ, બીજી વારી અવે ફ્રોમ નોર્મલ બેન્ડ થઈ, એટલે આ રે જવાની હતી આમ સીધે સીધી, બટ થોડુંક શિફ્ટ આવી ગયું એની અંદર, જેના લીધે આપણને કોઈ પણ વસ્તુ ઉપસેલી દેખાય છે પાણીની અંદર ઓર બીજા કોઈ મીડિયમની અંદર આપણે રાખેલી હોય તો. આ લેટરલ શિફ્ટ એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ ઉપર ખૂબ જ ડિપેન્ડ થાય છે. ઇફ યુ ચેન્જ ધ વેલ્યુ ઓફ, તમે આ રે ને આમ લઈ આવ્યા એના બદલે આમ ઉપરથી આમ સીધે સીધી નાખો, રાડી નાખો, તો આ લેટરલ શિફ્ટની વેલ્યુ બી ચેન્જ થશે. એ હમણાં આપણને આ એનિમેશનથી સમજાઈ જશે. લેટ અસ સી ધીસ. રાઈટ, સમજજો આરામથી. જો આ પિન એ બી સી અને ડી, બે પિન અહીંયા, બે પિન અહીંયા, ફાઇન. અહીંયા કયો છે મીડિયમ એર, એનો પોતાનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ છે. રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ શું વસ્તુ છે આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં સમજશું. અહીંયા શું છે આપણી પાસે, ગ્લાસ. જો એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ 39 છે ને, 39 ડિગ્રીએ આ રે અંદર જાય છે, તો અહીંયા રિફ્રેક્ટ થયા પછી 24.8 એંગલ થાય છે. તો એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ અને એંગલ ઓફ રિફ્રેક્શન સેમ નથી, બટ જેટલું અહીંયા એંગલ માઇનસ થયો 39 માંથી શું થઈ ગયું, 24.8 થઈ ગયું. કેટલો ગેપ આવ્યો આ ભાઈ, અંદાજે અંદાજે કેટલો આવ્યો બોલો ને. 39 માંથી કેટલા માઇનસ કરશો તમે, 14, તો 25, 14.2 જેટલો ચેન્જ આવી ગયો અહીંયા. 14.2 જેટલો એંગલ ઘટ્યો. વળી પાછું જ્યારે ગ્લાસ માંથી બહાર એરમાં આવશે તો 14.2 જેટલો એંગલ વધશે, ફરી પાછું 39 થઈ જશે. તો આની ડાયરેક્શન એ જ રહેશે, ખાલી જ શિફ્ટ આવી જશે. રાઈટ, ક્લિયર છે. હવે આપણે એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ ચેન્જ કરશું તો આપણને ઇમર્જન્ટ રે બી અલગ અલગ મળશે. સમજો તમે. જો આ બંને નોર્મલ છે આપણે. હવે આપણે એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ ની વેલ્યુ ચેન્જ કરીએ. યસ, જો જેમ જેમ આપણે એને જો સીધું રાખીએ તો સીધે સીધું આવી જાય છે. ફાઇન. હવે આપણે આને આગળ ફેરવીએ. લેટ અસ ઇન્ક્રીઝ ધ એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ. સ્લોલી 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 એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ વધતું જાય છે, વધતું જાય છે, વધતું જાય છે. સમજાય છે? તો ઇમર્જન્ટ રે અને લેટરલ શિફ્ટ બી બદલતું જશે ને ભાઈ. સી કેટલું છે લેટરલ શિફ્ટ, 8.16 યુનિટ્સ. હવે જો ચેન્જ આવે છે લેટરલ શિફ્ટની વેલ્યુમાં, સમજાય છે? જેમ એંગલ ઓછો એમ લેટરલ શિફ્ટ ઓછું. યુ કેન સી, જેમ એંગલ વધારો એમ લેટરલ શિફ્ટ વધશે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. આમાં કોઈ ડાઉટ નહીં હોય. આ ઇનકમિંગ રે છે એ આમ જ આવત સીધે સીધ, કોઈ ચેન્જ જ નતો આવવાનો, બટ આટલો ગેપ આવી ગયો બંનેની વચ્ચે. રાઈટ, આઈ હોપ કોઈ ડાઉટ નથી આની અંદર. ફરી પાછું અહીંયાથી થોડુંક પાછું સમજી લ્યો. જેમ જેમ તમે આ વેલ્યુ એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સની વધારો છો ઘટાડો છો એમ અહીંયા લેટરલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, આ બંને લાઈન વચ્ચેનો ગેપ ચેન્જ થતો જાય છે. જોઈ લ્યો પાછું. when you change the angle this lateral shift is also changing. so I hope this is clear to you. આમાં કોઈ ડાઉટ નથી. ફાઇન, સમજાય છે ને ભાઈ? yes. so if you change the value of angle of incidence the lateral displacement will also change. આ જે ઇમર્જન્ટ રે હતી એ આને આ જ ડાયરેક્શનમાં રહેશે, જસ્ટ એક નાનકડો અમથો શિફ્ટ આવી ગયો છે, ધેટ્સ ઇટ. એના સિવાય બીજો કોઈ ચેન્જ નથી. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. યસ, સો this is the answer that you have to write in your CW. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ 3 માર્કનો આન્સર છે. જૂનવાણી સમયમાં એટલે આની પહેલાનો જે સિલેબસ હતો ઓલ્ડ સિલેબસ એની અંદર આને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આન્સર કન્સિડર કરવામાં આવતો હતો, અને મારા પ્રમાણે આજની તારીખે બી આ એક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આન્સર છે જે 3 માર્કમાં પૂછાવાને લાયક છે. અને જો પેપર પેટર્નમાં થોડો ઘણો ફેરફાર બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવે તો આ 4 માર્ક્સમાં બી પૂછાઈ શકે છે. જરાય વહેમમાં રહેવું નહીં. રાઈટ, સો એક્સપ્લેન ધ રિફ્રેક્શન થ્રુ અ ગ્લાસ સ્લેબ એક્સપેરિમેન્ટ. જો PQRS બદલે ABCD નામ છે, ઓલું પિનનું નામ ABCD હતું એની બદલે આપણે EFGH કરી નાખ્યું છે. બાકી બધી વસ્તુ જેમ ફિક્સ અ વ્હાઇટ શીટ ઓફ પેપર ઓન ડ્રોઈંગ બોર્ડ, આ જેટલી વસ્તુ અહીંયા લખેલી છે એ આપણે હમણાં વિડીયોમાં સમજી લીધું કે શું કરવામાં આવ્યું છે. રાઈટ, આ તો તમારે લખવાનું કેવી રીતના છે એના માટે આ તમને બતાવેલું છે. તો વિડીયો પોઝ કરી અને પ્લીઝ આ આન્સર CW માં લખી લેજો. આ અત્યંત ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હતી, આની સાથે બીજી કોઈ વસ્તુ પ્લસ ન કરીએ એ જ સારું છે. એના માટે આ વિડીયો લેક્ચરમાં I have only explained the rectangular glass slab experiment. In the next video lecture we will study about the refractive index
absolute refractive index, and Snell's law. Right, so we end up the video over here. This answer is very much important and you have to write this answer 3 times. How many times? 3 times in your rough book. 3 વાર રફ બુકમાં લખવાનું છે અને 1 વાર CW માં લખવાનું છે. Fine. So we will now meet in the next video lecture. Thank you very much for listening. I hope you enjoyed this. Goodbye. Take care.